नमस्कार मनोरमा एजुकेशन चैनल को स्वागत जनाई आज वीडियो आरंभ करवा। अच्छा पिलामाने किपरि अछो मु आशा करूची समस्ते भलरे थिबो तुम परिवार मध्य समस्ते कुशल मंगल रे थिबे। तो आज आमे अष्टम श्रेणी साहित्य सुरभि बहिर चतुर्थ अध्याय रे जो अछि डमकच विषयटीर क्वेश्चन आंसर आरंभ करिवा। प्रथमे कौन देछि देख मो बुझिबारे आस विषयटी को भल भाव पढ़ा बुझा और उत्तर लिखा। निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर ठीक उत्तर पाखरे तारा चिन्ह देबा। एक नंबर देख साद्री भाषा क्यों दुईटी भाषार सम्मिश्रण रे सृष्टि क्यों दुईटी भाषा ना ओडिया और हिंदी ता पाखरे आमे स्टार चिन्ह टिए दबा। दुई नंबर क्यों मासरे जितिया पर्व पड़ी थाए क्यों मासरे ना आश्विन मासरे ता पाखरे आमे स्टार चिन्ह टिए दबा। ठीक सेमिति 3 नंबर डमकच नृत्यटी केउ मासरु केउ मास पर्यंत पालन करा जाए केउ मासरु केउ मास ना कार्तिक पूर्णिमा ठारू बाहुड़ा रथ पर्यंत सेटारे मध्य स्टार चिन्हटिए दबा। 4 नंबर देख रांचीर लोक संगीत लेखकों को केउ गीत परि लागुथिला केउ गीत बौद्ध गान और दोहा। ठीक सेमिति सेटारे मध्य स्टार चिन्ह दब। 5 नंबर देख तृतीया ओषाटी कहार मंगल कामना पाई किए पालन करिथांती किए करिथांती ना माँ पुअर मंगल पाई करिथांती। तो ता पाखरे हमें स्टार चिन्ह डी भी दे दबा। तापर कौन कही ना मिलीमिशी जोड़िबा क स्तंभ रे दिया जाइथिबा शब्द सहित ख स्तंभ रे थिबा उत्तर को रेखा चिन्ह द्वारा जोड़ कही ताने क स्तंभ रे कौन अछि ना जाओवा कौन हबो जो 4 नंबर ऑप्शन अछि ना ओदा बाली रे जो धान गहम हरड़ प्रभृतिर बिहन बतुरी गजा ता पाखକୁ गारटिए टाणी जोड़िबा। तापर देखो अंगनाई अछि 5 नंबर ऑप्शन टी हबो एक गीत करमा पर्व 1 नंबर ऑप्शन हबो ता पाखକୁ गारटाणी जोड़िबा। कौन अछि ना करमा गछर डाल को पूजा करा जाए करंतिनी ना बहुत लोग गाँ गहली रे करमा गछर डाल आनी की करमा पूजा करिथांती। तापर 4 रे कौन अछि ना जितिया क्यों ऑप्शन को गार टाणिबा 2 नंबर रे जो अछि अस्वस्थ गछर डाल पूजा हुए। तापर कौन अछि साद्री कौन हबो ना 3 नंबर ऑप्शन को गार टाणी जॉब करबा ओडिया और हिंदी भाषा मिसामिशी। तापर कौन अछि ना मिलीमिशी ठीक उत्तर बाछंतु। कोरे अछि पाठरु एक निर्दिष्ट वाक्य पाई दुईटी समान उत्तर बोधक वाक्य दिया जाइछि सांग मानक सह मिसी ठीक उत्तर पाखरे ठीक चिन्ह दियो कहिछि प्रश्न सह उत्तर दे देछि। तो वाक्य रे कौन अछि ना पर्वर 7-8 दिन पूर्वरु अदाबाली रे जो धान गहम हरड़ प्रभृतिर बिहन बतुरी गजा होई सारिथिबो। तो उत्तर रे कौन प्रथम ऑप्शन टी हबो कौन हबो ता पाखरे टिक चिन्ह दबा। करमा पर्व समय रे करमा डाल पता हेबा परे जोआ स्थापन करा जाए। ता तळକୁ अछि रांचीर लोक संगीत कौन एहिपरि तापरे तार प्रथम ऑप्शन टी पाखरे राइट चिन्ह दबा ओडिया हिंदी भाषार मिश्रणर संगीत केउ संगीत गांती ना ओडिया और हिंदी मिश्रणर। तापरे कौन अछि ना ए पर्व भौणी करे भाईर मंगल पाई से मध्य प्रथम ऑप्शन टी ठीक हबो ता पाखरे टिक चिन्ह दबा। करमा पर्व पालन करा जाए कार्तिक पूर्णिमा ठू बाहुड़ा रथ जाके ताने कोठा ऑप्शन ठीक हबो ना प्रथमटा डमकच नृत्य हुए। तापरे कौन अछि ना गद्यांशर चर्चा कहिछि निम्न रे पाठरु चयन करा जाइतबा गद्यांश को भल भाबरे पढ़ी निजर चिंताधारा को सांग मानक सो आलोचना करी लेख कहिछि माने तो सर्थ हमको लिखबा पई पड़िबो। ताने कौन लिखबा क नंबर देखो प्रश्न कौन अछि देखिली अपूर्व भंगी से नृत्यर शुणिली अश्रुर स्वर से कंठरू से ताल आउ ध्वनि लयरू राम नाम शुणी मन पवित्र हो गला। ताले कौन लिखबा ना उक्त गद्यांशटी आम पठित साहित्य बहिर शांतनु कुमार आचार्य रचित भ्रमण कहानी डमकच विषय आसी अछि। एठारे लेखक आदिवासी नृत्य गीतर सुसमन्वयतांकु किपरि विमोहित करिथिला से विषय रे उल्लेख करिसंती। लेखक मयूरभंज को बुलिबाकू जाइथिबा समय 14-15 वर्षर सुंदर गोलगाल कला मचमच पिलाटी को देखी ताकू डमकच नाच खंडे नाचिबाकू कहिसंती कारण आमर एपटे उपकूल ओडिशा रे डमकच नाच उपरे कहार धारणा नथिला
ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଜାଣିବାର ଅଭିଳାଷ ନେଇ ଲେଖକ ପିଲାଟିକୁ ନାଚିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ପିଲାଟି ପ୍ରଥମେ ଲାଜ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରେ ସେ ଡମକଚ ନାଚ ଦେଖାଇବା ସହିତ ରାମ କଥା ନେଇ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଇଲା। ଅପୂର୍ବ ନୃତ୍ୟ ତଥା ଗୀତର ତାଳ ଆଉ ଲୟରୁ ରାମ ନାମ ଶୁଣି ଲେଖକଙ୍କର ମନ ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଖ ନମ୍ବର ଅଛି କ'ଣ ଦେଖ ନା ଋତୁର ଗୁଣକୁ ନେଇ ସମୟର ମୁଡ୍କୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ନୃତ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ସଙ୍ଗୀତର ଆବଶ୍ୟକତା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀ ଜାଣି ନେଇ ପାରିଛି ନା କ'ଣ? ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଉଦ୍ଧୃତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଚିତ ଡମକଚ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ ଲେଖକ ଆଦିବାସୀମାନେ କିପରି ବିଭିନ୍ନ ଋତୁ ଓ ମାସକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଲେଖକ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଅଧ୍ୟାପକ ରଥଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ବିଧି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପର୍ବରେ ବିଭିନ୍ନ ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ଆସର ଜମିଥାଏ। ଯେପରିକି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଠାରୁ ବାହୁଡ଼ା ଯାକେ କରମା ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆଉ ଏହି ପର୍ବରେ ଡମକଚ ନାଚ ଗୀତରେ ସେମାନେ ମତୁଆଲା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏକଥା ଶୁଣି ଲେଖକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସତେ ଯେପରି ଋତୁର ଗୁଣକୁ ନେଇ ସମୟର ମୁଡ୍କୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଜାଣିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖକଙ୍କର ଧାରଣା ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି ବିଷୟର ଚିନ୍ତନ ପାଠଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ଏବଂ ଲେଖିବା। କରେ କ'ଣ କହିଛି କରମା ପର୍ବ। ଏ ପର୍ବ ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ନିଃସନ୍ତାନ ନାରୀମାନେ ପୁତ୍ର କାମନା ପାଇଁ କୁମାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମନାସନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତ। ଲେଖକଙ୍କ ଏ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛ? ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି କିଛି ପର୍ବ ପାଳିତ ହୁଏ କି? ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖକ କହିଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ହଁ ନା ନାହିଁ? କରାଯାଏ ନା? ଯେଉଁଥିରେ ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ତଥା ମାଆ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ, ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ, ବାଟ ଓଷା, ମଙ୍ଗଳ ଓଷା, ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ଇତ୍ୟାଦି। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଥାନ୍ତି। ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ମା ମଙ୍ଗଳା ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ନାମରେ ନାମିତ, ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ପୂଜା କୁହାଯାଏ। ବାଟ ଓଷା, ଏହି ଓଷାରେ ଯମ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ମା ମାନେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ଏହି ଓଷା ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳା ପୂଜା, ଚୈତ୍ର ମାସ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମା ମାନେ ଏହି ଓଷା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ, ଏହି ପର୍ବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ମା ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସନ୍ତାନ ତଥା ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠାପଣା କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଖ ନମ୍ବର ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ଋତୁର ଗୁଣକୁ ନେଇ ସମୟର ମୁଡ୍କୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ନୃତ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ସଙ୍ଗୀତର ଆବଶ୍ୟକତା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀ ଜାଣି ନେଇ ପାରିଛି ନା କ'ଣ? ଋତୁ ଅନୁସାରେ କାହିଁକି ପର୍ବ ପାଳନ ହୁଏ? ଏହା କ'ଣ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ପରିଚୟ? ଏମିତି ଋତୁ ଭିତ୍ତିକ କିଛି ପର୍ବ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଳିତ ହୁଏ କି? ତାହା ଲେଖକ କହିଛି। ତ ଆମ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ଓଡ଼ିଶାରେ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଋତୁରେ କିଛି ନା କିଛି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଐତିହ୍ୟର ପରିଚୟ ଦିଏ। ବିଭିନ୍ନ ମାସରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବ ପାଳିତ ହୁଏ। ଏହି ପର୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ମାନସିକ ପୂରଣ, ସାମାଜିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ସହିତ ଭାତୃତ୍ୱ ବନ୍ଧନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ମାସର ପର୍ବପର୍ବାଣି କ'ଣ ଅଛି? ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ କ'ଣ? ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ। ତ ବୈଶାଖ ମାସରେ କ'ଣ ନା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଉ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ। ତାପରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଲା। ବର୍ଷା ହେଉଛି 2 ମାସ, ଆଷାଢ଼ ଆଉ ଶ୍ରାବଣ। ତାହେଲେ ଆଷାଢ଼ରେ କ'ଣ ହୁଏ? ରଜ, ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା, ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା, ଆଷାଢ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଶ୍ରାବଣରେ କ'ଣ ନା ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା, ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ, ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ତାପରେ ଆସିଲା ଶରତ ଋତୁ। ଶରତ ଋତୁ କେଉଁ ଋତୁ ନା କେଉଁ ମାସ ଦୁଇଟା? ଭାଦ୍ରବ ଆଶ୍ୱିନ। ତ ଭାଦ୍ରବରେ କ'ଣ ନା ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ପୂଜା, ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା, ରାଧାଷ୍ଟମୀ, ଭାଗବତ ଜନ୍ମ। ଆଉ ଆଶ୍ୱିନରେ ଦଶହରା, କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା।
ତାପରେ ଆସିଲା ହେମନ୍ତ ଋତୁ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାର୍ଗଶିରକୁ ହେମନ୍ତ ଋତୁ କୁହାଯାଏ। ତ କାର୍ତ୍ତିକରେ କ'ଣ ନା ଦୀପାବଳି, କାଳୀପୂଜା, ବଡ଼ ଓଷା, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ମାର୍ଗଶିରରେ କ'ଣ ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ, ବାଟ ଓଷା। ତାପରେ ଆସିଲା ଶୀତ ଋତୁ। ଶୀତ ଋତୁ କେଉଁ ମାସକୁ କୁହାଯାଏ? ପୌଷ ଆଉ ମାଘ। ତ ପୌଷଟା ହେଉଛି ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ଆଉ ମାଘରେ ହେଲା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ, ମାଘ ସପ୍ତମୀ। ତାପରେ ଆସିଲା ବସନ୍ତ ଋତୁ। ଫାଲ୍ଗୁନ ଆଉ ଚୈତ୍ର। ତାହେଲେ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସରେ କ'ଣ ନା ଶିବରାତ୍ରି, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ହୋଲି ଉତ୍ସବ। ଚୈତ୍ରରେ କ'ଣ ନା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନବବର୍ଷ, ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ଆଉ ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଗୋ ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ? ପାଳନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ, ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନକୁ ଦୁଃଖର ଗନ୍ତାଘର ନ କହି ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ ମନେ କରନ୍ତି। ଲେଖକ ଏପରି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ କି? ତୁମେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଛ ଲେଖ କହିଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ଲେଖିବା ଉତ୍ତରରେ? ନା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷର କର୍ମରତ ପ୍ରାଣକୁ ନିତ୍ୟ ନୂତନ ଭାବନାରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଥାଏ। ପାରସ୍ପରିକ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ତଥା ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ହୃଦୟରୁ ଦୁଃଖକୁ ପ୍ରତିହତ କରି ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଥାଏ। ଘ ନମ୍ବର ରାମ ଓ କୃଷ୍ଣ ନାମ। ଏ ଦୁଇ ନାମକୁ ଜପାମାଳି କରି ଭାରତ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ରାମ ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜୀବନଧାରା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଯଦି ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେବତା ରୂପେ ନେଇ ଯେଉଁ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ତାହାର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ତ କ'ଣ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି? ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦନରେ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ଜଡ଼ିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଠାକୁର ଘରେ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ବିଦ୍ୟମାନ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ନାମର ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ଧ୍ୱନି କଣ ଅନୁକୋଣରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥାଏ। ରାମକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା। ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳିତ ହୁଏ। ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ପର୍ବଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ରାମନବମୀ, ଚୈତ୍ର ଶୁଳ୍କ ପ୍ରତିପଦା, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଭାଗବତ ଜନ୍ମ ଇତ୍ୟାଦି ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର ପର୍ବର 7-8 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଓଦା ବାଲିରେ ଜୋ, ଧାନ, ଗହମ, ହରଡ଼ ପ୍ରଭୃତିର ବିହନ ବତୁରି ଗଜା ହୋଇ ସାରିଥିବ। ପର୍ବ ସହିତ ଶସ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ସମ୍ପର୍କକୁ ତୁମେ କିପରି ଦେଖ? ଏହିପରି ଶସ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇଥିବା ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ନାମ ଲେଖ କହିଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ପର୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା ଉତ୍ତରରେ? ନା ପର୍ବ ସହିତ ଶସ୍ୟ ଓ ପ୍ରକୃତିର ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼। ପ୍ରକୃତି ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଶସ୍ୟ ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ନାମ ହେଉଛି ଗର୍ଭଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ବଉଳ ଅମାବାସ୍ୟା, କାଠିବସା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ ଇତ୍ୟାଦି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କହିଛି? ଅନୁମାନ ଏବଂ କଳ୍ପନା। କ ନମ୍ବର ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଷଢ଼େଇକଳା, ଖରସୁଆଁ ସିଂହଭୂମିର ଦକ୍ଷିଣାଂଶ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଞ୍ଚି ଅଞ୍ଚଳ। କଳ୍ପନା କର ତୁମେ ରାଞ୍ଚି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛ। ତୁମେ ସେଠାରେ କି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ? ତ ତୁମେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଞ୍ଚିରେ ଅଛ ତାହେଲେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ? ତ ଚିନ୍ତା କରି ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଛି। କ'ଣ ଲେଖିବା? ନା ମୁଁ ରାଞ୍ଚି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲେ ସେଠାକାର ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ସାମିଲ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ନାଚ ଗୀତରେ ଭାଗ ନେଇ ପାରିବି। ଏଇ କଥା ଲେଖିଥାନ୍ତ ନା। ଖ ନମ୍ବର ଦେଖ, ସେଇଠୁ ନାଚ ଝିଅ ପୁଅ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି। ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ନା ବାଦ୍ୟ ବାଜୁଛି ଓ ସେଇ ବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ମୋ ପାଦ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଗ ନମ୍ବର କଳ୍ପନା କର ତମେ ଡମକଚ ନୃତ୍ୟ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇ ନୃତ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରୁଛ। ତାହା କିପରି ଲାଗିଲା ଉଲ୍ଲେଖ କର। ତାମାନେ କଳ୍ପନା କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ତ କଳ୍ପନା କରି କ'ଣ ଲେଖିବା? ତ ଆମେ ଲେଖିବା ଡମକଚ ନୃତ୍ୟକୁ ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ହାତକୁ ହାତରେ ଛନ୍ଦି ପାଦ ସହିତ ପାଦ ମିଳାଇ ନାଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନା? ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ତ ସେଇ କଥା ଆମେ କଳ୍ପନା କରି ଲେଖିବା। ଘ ନମ୍ବର କଳ୍ପନା କର ତୁମକୁ ପାହାଡ଼ ଘେରା ବଣ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ବୁଲିବାକୁ କିପରି ଲାଗିଥାଏ ତାହା ଲେଖ କହିଛି। ତ କିପରି ଲାଗେ? ତୁମେ ତ ନିଜେ ବୁଲିଥିବ ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ, ତ ନିଜେ ଭାବିକି ବି ଲେଖିପାରିବ। ତ ମୁଁ କହିଦେଉଛି କ'ଣ ଲେଖିବା? ନା ପାହାଡ଼ ବଣ ଘେରା ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରାଣ ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ପାହାଡ଼ ବଣ ଘେରା ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋତେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଭଲ ଲାଗେ ନା ନାହିଁ? ଭଲ ଲାଗେ ନା? କାରଣ ପ୍ରକୃତି ତା'ର ରୂପକୁ ସବୁଜ ଶ୍ୟାମଳ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ତା ମନଲୋଭ ଛବି ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ କହିଛି କ'ଣ? ସଂଳାପ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇକରି ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଛି। କ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ମାସରେ ନାଚ ଗୀତ ଚାଲେ? କରଞ୍ଜିଆ ଉପରେ ଲେଖ।
ଲେଖକ କରଞ୍ଜିଆ ଉପରେ ଲେଖକ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପକ ରଥଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା କଥା ଆଧାରରେ ଏକ କଳ୍ପନା କର। ତମେ ସେଇ ନାଚ ସ୍ଥାନରେ ଅଛ, ବାଦ୍ୟ ବାଜୁଛି, ତମେ ବାଦ୍ୟକୁ ଶୁଣି କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛ? ଲେଖକ କହିଛି। କାଳ୍ପନିକ ସଂଳାପ ଲେଖକ କହିଛି। ତ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ତ ଲେଖକ ସତରେ ଡକ୍ଟର ରଥ। ପିଲାଟିର ନୃତ୍ୟ ଅତୀତ ସୁନ୍ଦର, ନାଚ ସହିତ ଗୀତର ତାଳ ଓ ଧ୍ୱନି ଅତି ଚମତ୍କାର। ଗୀତର ଧ୍ୱନି ଆଉ ତାଳରୁ ରାମ ନାମ ଶୁଣି ମୋର ମନ ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଗୀତ ନାଚ କେଉଁଠାକାର? ଅଧ୍ୟାପକ ରଥ। ବୁଝିଲେ ବନ୍ଧୁ? ଅଧ୍ୟାପକ ରଥ କହୁଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ଆଡ଼ିକାର ରାଞ୍ଚି ସାଇଡ଼ର। ତାପରେ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ରାଞ୍ଚିର ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତ କ'ଣ? ଏ ତ ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଦୋହା ପରି ଶୁଭୁଛି। ତାପରେ ଅଧ୍ୟାପକ ରଥ କହୁଛନ୍ତି, ନା, ଏ ଭାଷାର ନାଁ ହେଉଛି ସାଦ୍ରି। ଓଡ଼ିଆ ଓ ହିନ୍ଦୀ ମିଶାମିଶି, କିନ୍ତୁ ସହଜରେ ବୁଝି ହୁଏ ନାହିଁ। ପୁଣି ଲେଖକ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ମାସରେ ନାଚ ଗୀତ ଚାଲେ? ଅଧ୍ୟାପକ କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷକ 12 ମାସ ନାଚ ଗୀତ ଚାଲେ। ତେବେ ବିଭାଜକ ଲେଖା ଅଛି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ବାହୁଡ଼ା ଯାକେ ଡମକଚ, ପୁଣି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାଠାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଯାକେ ଅଗ୍ନାଇ ଆଉ ଝୁମର ନାଚ ହୁଏ। ଲେଖକ କହିଲେ, ଆରେ ବା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର ଦେଖ, ଏହାକୁ ଖାଲି ଆଦିବାସୀ ଅର୍ଥାତ୍ ହୋ ମୁଣ୍ଡା ଅରାଙ୍ଗମାନେ ପାଳନ୍ତି ନାହିଁ, ପାଳନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମହାନ୍ତମାନେ। ଏହି ସଂଳାପ ପରି ଲେଖକ ଏବଂ ତୁମ ମଧ୍ୟର ଆଦିବାସୀମାନେ ପାଳନ କରୁଥିବା ଏକ ପର୍ବକୁ ନେଇ କାଳ୍ପନିକ ସଂଳାପ ଲେଖ କହିଛି। ତ କ'ଣ ଲେଖବା? ଲେଖକ ଓ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଆଦିବାସୀମାନେ ପାଳନ କରୁଥିବା ଏକ ପର୍ବ ହେଉଛି କ'ଣ? ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ। ଆସ ଆସ ଆମେ ମିଳିମିଶି ନୂଆ ଖାଇବା, ଖୁଜି ନୁରି ଅନ୍ନ ପୁରଇ ଦନା, ସରୁ ପତ୍ର ଫୁଲ ଚପା ଦହନ, ଧାନ କୁଟି କ୍ଷୀରି ବନାମା। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି? ଯେ ମାଲିକ, ଆରେ ଏ ଟୁଙ୍ଗୁର କାଇଁ ଗବେ? ତାପରେ ସେଇଠୁ ଟୁଙ୍ଗୁର କହିଛି କ'ଣ ନା, ଘରଟା ଟିକେ ସଫା କରୁଥିନି ମାଲିକ। ମାଲିକ ସେଇଠୁ କହିଲା, ସଫା ସୁତରା ପୁଛାପୁଛ କାଁ କରୁଛୁ? ଟୁଙ୍ଗୁର କହୁଛି ସେଇଠୁ, ନୂଆଖାଇ ଆଇଲାନ ମାଲିକ, ସେଥିଲାଗି ସଫା କରୁଛି ମାଲିକ। ତାପରେ ସେଇଠୁ ମାଲିକ କହିଲା, ହଁ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଆ, ବହୁତ ମଜା ହେବ କରିବା। ଆଇଛେ ଦେଖ, ବର୍ଷକେ ଥରେ ନୂଆଖାଇ, ପାଉଛେ ପାଉଛେ ପୂଜା ଦେଉଳେ ମା ସମଲେଇ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି? ଟିଏ ଏବଂ ମାନେର ପ୍ରୟୋଗ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଗ ନମ୍ବର, ମାନେ ଓ ଟିଏ ଲଗାଇ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର କହିଛି। ତ ଦେଖ ଏଠି 1 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି? ଲୋକ ଡେସ୍ ସାଧୁସନ୍ଥ ବାଣୀକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କ'ଣ ଲେଖିବା ଏଠି? ଲୋକ ମାନେ। ତାପରେ ଏଠି 2 ନମ୍ବର କହିଛି, ଗଛ ଡେସ୍ ଲଗାଇବା, ଗଛଟିଏ ଲଗାଇବା, ଟିଏ ଲାଗିବ। 3 ନମ୍ବର ସେମିତି, ଖେଳାଳି ଡେସ୍ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଖେଳାଳିମାନେ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। 4 ନମ୍ବର, ଗଛ ଡାଳରେ ପକ୍ଷୀଟିଏ ବସିଛି, ଟିଏ ଲଗାଇବା। 5 ନମ୍ବର, କଥାଟିଏ କହୁ, କଥାଟିଏ। ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି? ଯେ ମାନେ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ବଚନ ହେଲା, ଆଉ ଟିଏ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଏକ ବଚନ। ଗଛଟିଏ, ଗୋଟେ ଗଛକୁ ବୁଝେଇଲା, ତେଣୁ ଏକ ବଚନ। ତାପରେ କହିଛି ଭାବନାକୁ ଚିହ୍ନିବା। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟର ଭାବକୁ ବୁଝି ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସେହି ଭାବାତ୍ମକ ଶବ୍ଦକୁ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖ କହିଛି। ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ୁନି, କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ାକ ଖାଲି କହିଦେଉଛି। 1 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ହେବ? ଭକ୍ତି। 2 ନମ୍ବରରେ ହେବ ସନ୍ତୋଷ। 3 ନମ୍ବରରେ ହେବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। 4 ନମ୍ବରରେ ହେବ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ 5 ନମ୍ବରରେ ହେବ ପ୍ରେମ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି? କ ନମ୍ବର ଦେଖ, ପାଠ୍ୟର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଧାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ ଏବଂ କେଉଁ କାଳର ସୂଚନା ଦେଉଛି ତାହା ଲେଖ କହିଛି। କ'ଣ ଅଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ, ଅତୀତ କାଳ, ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ। ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। 1 ନମ୍ବର ଦେଖ, ହୃଦୟ ବିଗଳିତ ହୋଇଗଲା। ତାମାନେ ବିଗଳିତ ହୋଇଗଲା କହିଛି, ମାନେ ଅତୀତକୁ ବୁଝେଇବ। ତାପରେ ରାତିରେ ମାଦଲ ଶୁଣିବେ, ତାମାନେ ରାତିରେ ମାଦଲ ଶୁଣିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇନି, ରାତି ହେଇନି, ଦିନ ଅଛି, ତ ରାତିରେ ଶୁଣିବେ, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛୁ ଭବିଷ୍ୟତ ସେଟା ହୋଇଯିବ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର, ପୂଜା କାକୁଡ଼ିକୁ ଧରି ଝିଅମାନେ ଉଠନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାମାନେ ଝିଅମାନେ ଉଠନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବୁଝଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାମାନେ ଲେଖିବା। 4 ନମ୍ବର, ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ପଡ଼ିବ ଜିତିଆ ପର୍ବ, ତାମାନେ ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ଆସିନି, ଆସିଲେ ଯାଇକିରି ଜିତିଆ ପର୍ବ ପଡ଼ିବ, ତାମାନେ ସେଟା ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବୁଝଉଛି। 5 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଅଧ୍ୟାପକ ରଥ ଆଖି ବୁଜି ଭାବି ବସିଛନ୍ତି, ତାମାନେ ସିଏ ଆଖି ବୁଜିକିରି ଭାବି ବସିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବସିଛନ୍ତି।
6 ନମ୍ବର ଯଦୁପତି ନଟବର ବାଟ ଅଗାଡ଼ିଛନ୍ତି ତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗାଡ଼ିଛନ୍ତି। ତା ତଳକୁ ଅଛି ଶବ୍ଦ ସହ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼। ତ ଡମକଚର କିଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଦେଇଛି ଉପରକୁ, ତା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା। ନାଚ, ଗୀତ, ଧ୍ୱନି, ମାତ୍ର, ତାଳ, କରମା, ଲୟ। ତା ତଳକୁ ସେମିତି କିଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯଦି ବି ବହିରୁ ସେମିତି ନିଜେ ହିଁ ଲେଖି ହେଇଯିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବିଷୟରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।